Hi dear students, it's the physics paper for third semester BSc Mathematics students. Subject title is Optics, Magnetism and Electricity. There are 2 units in this paper. First unit completely deals with optics and there are 3 chapters: interference, diffraction, laser and fiber optics. We already completed the chapters interference and also laser and fiber optics. And for the unit 2, there are 2 chapters: electricity and magnetism. In this video, we are going to start the chapter electricity. Electricity. The syllabus portions are EMF induced in a coil, rotating in a magnetic field, peak, mean, RMS and effective values of AC. AC circuits, AC through RC, LC, LR and LCR series circuits. Resonance, sharpness of resonance, power factor and choke coil, transformers. So let's get started. Electricity. What do you mean by electricity or electric current? We know it is the flow of electrons. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ there is a presence of current. That's called electric current. All charges were free or bound were considered to be at rest. Charges in motion constitute an electric current. Lightning is one such phenomenon where charges from the clouds to the earth through the atmosphere, sometimes with the disastrous results. അപ്പോൾ ക്ലൗഡ്സിലെ ചാർജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു ഫിനോമിനനാണ് ലൈറ്റ്നിങ്. വി നോ. But in lightning, the flow of charges is not steady. But in our everyday life, we see many devices where charges flow in a steady manner. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ചാർജസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡിവൈസസിലെല്ലാം ചാർജസ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക? There is a steady manner. Current is defined as the net charge flowing across the area per unit time. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ടിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് ദി നെറ്റ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് അക്രോസ് ദി ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ എത്ര ചാർജാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? കറണ്ട്. സോ കറണ്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി നെറ്റ് ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് അക്രോസ് ദി ഏരിയ per unit time. I is equal to dq by dt. Q represents the charge and t represents the time. Therefore, I is equal to q by t or dq by dt. We know current is a scalar quantity. Current എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. But conventionally, the direction of electric current is taken along the direction of motion of positive charge. When the current is caused by the motion of electrons, the direction of current is opposite to the direction of electrons. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് കറണ്ട് എന്ന്. ബട്ട് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ the direction of motion of positive charge. Electric current is taken along the direction of motion of positive charge. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. Based on the flow of electrons, there are 2 types of current: DC current and AC current. DC current means electric current which flows only in one direction. AC current means electric current which periodically reverses direction and changes its magnitude continuously. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് 2 ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. DC ആൻഡ് AC നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഡി സി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിച്ച് ഫ്ലോസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡിറക്ഷൻ. ഒറ്റ ഡിറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒറ്റ ഡിറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഓർ ഡി സി കറണ്ട്.
Then what do you mean by AC current? Electric current which periodically reverses direction and changes in magnitude continuously. Continuous ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് AC current or alternating current. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ ഓൾവേസ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കറണ്ട് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആകുമ്പോൾ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക. For long distance transmissions, AC is preferred because it can be stepped up or down conveniently using a transformer, which is one of the most efficient devices. So long distance transmission നമ്മൾ AC current ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഈ AC കറണ്ടിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിയും ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷന് AC കറണ്ടാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ DC കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാറ്ററീസിലും മറ്റുമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് DCയുടെ ഫോമിലാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന കറണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് AC കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസസ് ഇപ്പം ഇൻ കേസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ DC കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ AC കറണ്ടിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് DC ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് ടു ഡീൽ ഓൺലി വിത്ത് ദി AC കറണ്ട് ആൻഡ് AC സർക്യൂട്ട്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഹൗ AC കറണ്ട് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ AC ജനറേറ്റർ. അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് AC ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനാണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. Whenever magnetic lines of force are cut by a closed circuit, an induced current flows in the circuit. അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. ആ സർക്യൂട്ടിലൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. വെനെവർ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ കട്ട് ബൈ എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. ദ കറണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഓൺലി സോ ലോങ് ആസ് ദി ഫ്ലക്സ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. The EMF which produces this current is called induced EMF, and this phenomenon is called electromagnetic induction. നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഫോമിൽ ലൂപ്പുകളാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു വോൾട്ട്മീറ്ററിലോ ഗാൽവനോമീറ്ററിലോ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്. ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിനെ മാഗ്നറ്റിനടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ മാഗ്നറ്റിനെ ഈ സർക്യൂട്ടിനുള്ളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക. എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിലോട്ട് ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ആ EMFൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിനെ ഈ ഒരു കോയിലിനുള്ളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും.
നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഇ എം എഫിൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. So, from his experimental results, Faraday gave two laws. First one is, whenever the magnetic flux through a conductor is changed, an EMF is induced in the conductor. The magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux through the circuit. If phi is the flux linked with the circuit at any instant t and E is the induced EMF, then E is directly proportional to d phi by dt. അപ്പോൾ ഫാരഡേയുടെ രണ്ട് ലോസിൽ ഒന്നാമത്തെ ലായാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, whenever the magnetic flux through a conductor is changed, an EMF is induced in the conductor. The magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux through the circuit. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി. ഫൈ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദി സർക്യൂട്ട് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി. And the second law is the direction of induced EMF or current. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് സച്ച് ആസ് ടു ഒപ്പോസ് ദി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്. ആ ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. അതായത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ലെൻസസ് ലോ. ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലായെ മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലെൻസസ് ലോ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി. Negative sign represents that the induced EMF is opposite to the direction of flux change. So, these two laws are called Faraday's law of electromagnetic induction. This is the basic principle of an AC generator.